اتنی بڑی تباہی زندگی میں نہیں دیکھی، وزیر اعظم شہباز شریف کا شنگھائی تعاون تنظیم سے مدد کی اپیل۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض پھوٹ پڑے، اور جانیے گا ڈائناسور سے بھی کروڑوں سال پرانی مچھلی کے بارے میں۔ یہ BBC اردو سروس ہے۔ آسیہ انصر سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب میں ملک میں حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اتنی بڑی تباہی انہوں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ پاکستان کو سیلاب کی تباہ کاری سے نمٹنے میں مدد کی جائے۔ تفصیل سنیے اعظم خان سے۔ ازبکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان میں تباہ کن سیلاب موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کے باعث آیا ہے، اور اس نے پاکستان کو ایک کھڑے پانی کا سمندر بنا دیا ہے، جہاں لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں اور کھڑے پانی کے باعث وبائی امراض پھوٹ رہے ہیں۔ انہوں نے شنگھائی تعاون تنظیم سے اپیل کی ہے کہ وہ پاکستان کو سیلاب کی تباہ کاری سے نمٹنے میں مدد کرے تاکہ بے سر و سامان افراد کی جلد از جلد بحالی کو ممکن بنایا جا سکے۔ حالیہ سیلاب سے بلوچستان میں سیب کے باغات کو بڑے پیمانے پر نقصان ہوا۔ مستونگ کے باغات میں دور دور تک سیبوں کی تباہ فصل کاشتکاروں کی تباہ حالی کا حال سنا رہی ہے۔ مقامی کاشتکار نور جان مینگلزئی کا کہنا ہے کہ یہی باغات ان کے گھرانوں کی گزر بسر کا واحد ذریعہ تھے۔ ٹھیکیدار لوگوں کم از کم 50-30 لاکھ کا خرید کیا ہے، وہ بیچارے بھی نقصان ہو گیا ادھر۔ باقی ہم لوگوں کا کم از کم 50-30 سال کا باغ بھی ختم ہو گیا۔ ابھی ادھر بڑا سوف ہم جا بھی نہیں سکتا، ابھی تک چیل تک پانی کھڑا ہے اسی میں۔ یہ ہمارا علاقے کا سارے باغ علاقے کا ختم ہو گیا ہے۔ ہمارا بچے کا گزارا اس کا اوپر ہوتا ہے۔ ابھی تک 17-18 دن ہو گیا ہے، کوئی دیکھتا بھی نہیں۔ ہمارا سیب سارے ادھر پڑا ہے، ہمارا وہ سال کا فصل ختم ہو گیا، یہ سال کا باغ کا یہ بھی ختم ہو گیا۔ پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ڈینگی، ہیضہ سمیت متعدد وبائی امراض پھوٹ پڑے ہیں۔ NDMA کے مطابق جون سے اب تک سیلاب کے باعث مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 1508 تک پہنچ گئی ہے۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 22 ہلاکتیں ہوئیں۔ NDMA کے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق اس وقت بھی سکھر کوٹری بیراج کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل پر تشدد اور جسمانی ریمانڈ کے خلاف درخواست کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی ہے، اور مقدمے کے تفتیشی افسران کو آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب کرنے کے احکامات دے دیے ہیں۔ تفصیل سنیے حسن عباس سے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے درخواست کی سماعت کی۔ سماعت کے دوران جسٹس مظاہر علی نقوی کا کہنا تھا کہ تشدد کے خلاف شہباز گل کو متعلقہ فورم سے رجوع کرنا ہوگا۔ انہوں نے درخواست گزار کے وکیل سے استفسار کیا کہ کیا آپ نے تشدد کے خلاف متعلقہ فورم سے رجوع کیا؟ درخواست گزار کے وکیل سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ ملکی تاریخ کا سب سے متنازع ریمانڈ شہباز گل کا دیا گیا۔ عدالت نے وفاقی اور تفتیشی افسران کو نوٹسز جاری کر دیے اور مقدمے کی تفتیشی افسر کو آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ اٹلی میں رات گئے ہونے والی بارش اور سیلاب سے کم از کم 8 افراد ہلاک ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق جمعرات کو رات گئے ہونے والی موسلا دھار بارش سے علاقائی دارالحکومت انکونکا کے آس پاس کے ساحلی قصبوں میں ندیاں اور زیر آب آ گئی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ صرف چند گھنٹوں میں تقریباً 400 ملی میٹر بارش ہوئی، جو تقریباً آدھے سال کی بارش کی مقدار کے برابر ہے۔ امدادی کارکنان اب بھی ایک بچے سمیت 4 دیگر افراد کی تلاش کر رہے ہیں، جو دریا کے کنارے پانی کے بہاؤ بڑھنے کے باعث لاپتہ ہو گئے تھے۔ ادھر باسکٹ بال کی دنیا کے امیر ترین اور پسندیدہ کھلاڑی مائیکل جارڈن ایک بار پھر خبروں کی زد میں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 1998 کے NBA فائنلز کے افتتاحی میچ میں پہنے جانے والی ان کی جرسی $10.1 ملین میں نیلام ہو گئی ہے۔ محققین نے 380 ملین سال پرانی ایک مچھلی کا دل دریافت کیا ہے، جو مچھلی کے اندر ابھی تک محفوظ تھا۔ یہ دل ایک مچھلی کا تھا جسے گوگو کہا جاتا ہے، اور جو اب ناپید ہو چکی ہے۔ تفصیل سنیے منزہ انوار سے۔ سائنسی جریدے میں شائع ہونے والی یہ حیرت انگیز دریافت مغربی آسٹریلیا میں کی گئی تھی۔ محققین کے مطابق عام طور پر نرم خلیوں کے بجائے ہڈیاں فوسلز میں تبدیل ہوتی ہیں، لیکن کیمبرلے میں اس مقام پر معدنیات نے گوگو نسل کی مچھلی کے بہت سے اندرونی اعضاء کو محفوظ کر لیا تھا، جن میں جگر، معدہ، آنت اور دل شامل ہیں۔ نیچرل ہسٹری میوزیم لندن نے اس تحقیق کو ایک انتہائی اہم دریافت قرار دیا اور کہا ہے کہ اس سے یہ بتانے میں مدد ملے گی کہ انسانی جسم آج اس طرح کی شکل میں کیوں ہے۔ 380 ملین سال پرانی مچھلی گوگو کے حوالے سے مکمل آرٹیکل ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے، پڑھیے گا، پتہ ہے bbcurdu.com۔
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। चीन ने अपने एक बयान में कहा है कि मलका एलिज़ाबेथ की आखिरी रसूमात में नुमाइंदा भेजने के हवाले से अभी तक हतमी फैसला नहीं किया गया। वाज़ेह रहे कि मलका एलिज़ाबेथ दोम की तदफीन से पहले आखिरी रसूमात का सिलसिला अभी जारी है। तफसील सुनिए किरण फातिमा से। चीन का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब एक चीनी वफ्द को पार्लियामेंट के ऐवानों में क्वीन एलिजाबेथ के आखिरी दीदार में शिरकत से रोक दिया गया। ये पाबंदी मुतादिद बरतानवी अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ चीन की पाबंदियों की वजह से लगाई गई है। दूसरी जानिब मलका एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात का सिलसिला जारी है और उनकी तदफीन 19 सितंबर को होगी। बल्कि बरतानिया का ताबूत उनके आखिरी दीदार के लिए 4 दिन तक वेस्टमिंस्टर हॉल में रहेगा। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को एक ऐसे शख्स को 10 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया है जिसका दावा था कि उन्हें 1970 की दिहाई में इंडिया की एक खुफिया एजेंसी ने जासूसी की गर्ज से पाकिस्तान भेजा था और उन्हें 14 साल कैद की सजा भी सुनाई गई थी। मजीद सुनिए दानिश हुसैन से। राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाले महमूद अंसारी नामी शख्स का दावा था कि उन्हें 1970 की दहाई में इंडिया की खुफिया एजेंसी ने जासूसी के लिए पाकिस्तान भेजा था, जहां वो पकड़े गए। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को अजीब हक़ाइक़ और हालात पर मबनी करार दिया और महमूद अंसारी को 10 लाख रुपए बतौर मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया। ताहम अपने फैसले में महमूद अंसारी के इंडियन जासूस होने के दावे को कबूल करने से गुरेज किया। दूसरी जानिब अंसारी के वकील ने BBC को बताया कि इस ज़िमन में तमाम सबूत अदालत के सामने पेश किए गए, जिससे साबित हुआ कि अंसारी ने खुफिया एजेंसी के लिए काम किया और इसी बुनियाद पर उन्हें मुआवजा अदा करने के अहकामात जारी हुए। सुप्रीम कोर्ट में साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार को इश्तिहारी करार देने के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। मुकदमे की समाअत सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 21 सितंबर को करेगा। इस सिलसिले में फरीक़ैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। और अब शामिल करते हैं खेलों की खबरें। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम आज दौरे पाकिस्तान में अपना पहला प्रैक्टिस सेशन नेशनल स्टेडियम कराची में कर रही है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 इंटरनेशनल मंगल के रोज खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फखर जमान को उनके घुटने के इलाज के लिए इंग्लैंड भेजने का फैसला किया है। फखर जमान एशिया कप के दौरान फील्डिंग करते हुए घुटने की तकलीफ में मुब्तला हो गए थे। वो T20 वर्ल्ड कप के ट्रैवलिंग स्क्वाड में शामिल हैं। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी भी इस वक्त लंदन में अपनी फिटनेस की बहाली पर काम कर रहे हैं। वो श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में फील्डिंग करते हुए घुटने की तकलीफ का शिकार हो गए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शुरू में ये कहता रहा कि वो टीम के साथ रहते हुए मुकम्मल फिट हो जाएंगे, लेकिन बाद में शाहीन आफरीदी को इंग्लैंड जाना पड़ा। रॉजर फेडरर की जानिब से इस माह के अवाखिर में रिटायरमेंट के ऐलान के बाद उन्हें खराज तहसीन पेश करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। रॉजर फेडरर के साथ खेलने वाले राफेल नडाल का कहना है कि ये खेल के लिए दुख का दिन है। नडाल ने 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत रखे हैं, जो रॉजर फेडरर के 20 टाइटल से 2 ज्यादा हैं। नडाल ने ट्वीट में लिखा है कि मेरे दोस्त, मेरे हरीफ, मेरी ख्वाहिश है कि ये दिन कभी ना आता। मेरे लिए जाती तौर पर और दुनिया भर में टेनिस के लिए अफसोस का दिन है। याद रहे कि रॉजर फेडरर और नडाल के दरमियान होने वाले मुकाबले हमेशा मशहूर रहे। इन 40 मैचों में नडाल ने 24 मरतबा रॉजर फेडरर को शिकस्त दी। यूरोपा लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने शेरिफ ट्रांसपोल को 2 गोल से हरा दिया। ये गोल सांचो और रोनाल्डो ने किए। रोनाल्डो का ये 699वां क्लब गोल था। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर जिमी नेशम ने न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश मुस्तरद कर दी है। उनका कहना है कि वो फ्रेंचाइज लीग्स में खेलने पर रजामंदी जाहिर कर चुके हैं, लिहाजा अब उनके लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कबूल करना मुमकिन नहीं। और अब मौसम का हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। तहम बलाई पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्दिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। हफ्ते के रोज भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम की ऐसी ही सूरत हाल बरकरार रहने की पेशगोई की गई है। गुज़श्ता रोज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत सिब्भी में 41, तुरबत, नौखंडी, मौजोधड़ो और खानपुर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे। इतनी बड़ी तबाही